लगता है कि जिस तरीके की पॉलिटिक्स कांग्रेस सरकार वालों कांग्रेस के सीनियर आगू साहिबाना वालों साडे महान तख्त श्री हजूर साहब बारे और जो उथों सरबत दे भले की अरदास करके मुड़िया संगत बारे जिस तरीके की टिप्पणी की जा रही है वो कदे बर्दाश्त नहीं करी जा सकती। पहला भी कांग्रेस पार्टी ने यह जी कोजी राजनीति नूं शह दिती सी और सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि श्री अकाल तख्त साहब नूं भी उस समय बड़े तरीके नाल टिप्पणियां कर करके उत्थे भी अटैक कराया सी और अज भी उही शब्दावली अपनी नाकामी नूं लुकाउण वास्ते मौजूदा सरकार ओहो जे हथकंडे अपना रही है। श्री अकाल तख्त साहब श्री हजूर साहब का तख्त गुरसिखां वास्ते महान तख्त है। उथों साडे 10वें पिता साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं गुरगद्दी बख्शदियां ये हुक्म जारी कीता सी, आग्या भई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। इसलिए किसी तरीके की भी गंदी राजनीति कांग्रेस वालों या उहदे वजीरां वालों या उहदे मैंबर पार्लीमेंटां वालों गुरु नानक नाम लेवा संगत कदे भी बर्दाश्त नहीं करू। और मैं गल्लां क्यों कर रहा, देखो हर स्टेट दी और हर मुल्क दी अपने लोगों प्रति वड्डी जिम्मेवारी बनती और आप वेख भी रहे हैं कि जदों फ्लाइट्स बैन ने मगर अमेरिका वर्गे मुल्क या यूरोप के मुल्क जिथे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की गिनती बढ़ी है मगर फिर भी अपने नागरिकों प्रति जिम्मेवारी नूं समझदियां अपने लोगों नूं वापस ले जाने वास्ते स्पैशल फ्लाइट्स भेज रहे हैं। और यही कुछ आपां अपने देश च भी वेख्या कि लखां लोग यूपी ते बिहार मुड़े आ ते हुण ट्रेनां भी जारी हुई है। कहण दा भाव कि सूबे की जिम्मेवारी बनती है, हर बंदा अपने घर मुड़ना चाहुंदा। जे किसी दे मापे किसी होर जगह फसे आ बच्चे चाहुंदे हो वापस आ जाण, जे किसी दे बच्चे कित्थे फसे ते मापे चाहुंदे हो वापस आ जाण। मगर जे कोई वापस आवे और कमी पेशी पंजाब सरकार दी होवे और जिम्मेवारी किसी होर ते फिक्स करती जावे, पहला भी होया असी थोड़ा चुप रहे मगर हुण तां बर्दाश्त तो बाहर हो गया कि जदों पहला तो कहता गया जी कि NRI ये करोना बंब ने। पहला तक NRI कांग्रेस पार्टी नूं बड़े चंगे लगते सी, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आप बाहर जाके उत्थे गल करके आउंदे सन कि जी साडी मदद करो साडी सपोर्ट ते आओ। और फिर उन्हां नूं अज जे इस जिम्मेवारी निभाउण दी गल आई तो कहता नहीं जी तां करोना बंब ने। अज उही हरकत आ पहला बयान आया बलबीर सिद्धू दा और मैं कहण तो गरेज नहीं करूंगा, इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर अनपढ़ मिनिस्टर जीते बड़े सीरीयस आरोप पहला भी लगे मगर चलो मैं वो गल्लां करना नहीं चाहता। तुसीं सारे जानते हो कि उन्हां दे खिलाफ किहड़े आरोप विधान सभा के जलास वेले भी लगे सी और उन्हां दी किहड़ी कारगुजारी पहला भी अज हैल्थ मिनिस्टर किहे जी रही है। इन्हां ने की कहता हजूर साहब के श्रद्धालुओं ने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। थोड़ी काहदी मेहनत है मैं पूछना चाहुंदा। जिहे जी एंबूलेंस थोड़े हजूर साहब तो जिहड़ी संगत परती सी सुर सिंह जिहड़ी थोड़ी एंबूलेंस गई सी लैण लोकां ने मैनूं लगदा सारी दुनिया च ओह जी एंबूलेंस नहीं वेखण नूं मिली और जिन्नी थू थू उदों होई है कि ड्राइवर तक नहीं सी मौजूद एंबूलेंस च। डॉक्टर नूं लैके जानी पई और किलो किलो की 10-10 किलो मिट उहदे चों कढिया गया
ਇਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪੋਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਨਰਸਾਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਈਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਆਈ। ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ, ਉਸ ਆਡੀਓ ਨੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਡੀਓ 'ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਏਸੀਪੀ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਦਰੂ ਜੀ ਦੇਵਿਕਾ ਮਹਿੰਦਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਾਈਕਰੋ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਗਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋalition ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਕੱਲ ਕਿ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਐਂਡ ਨਲਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਮਗਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? they were under Maharashtra government's observation. It was their duty to implement center's guidelines. Their sampling and testing should have been done there. Had they told us it hasn't been done, we would have sent 2 teams there. Punjab health minister on states pilgrims who returned from Nanded. ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ICMR ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਆਪ ਅੱਜ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ICMR ਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਗਏ ਆ, ਮਗਰ ਇੱਕ ICMR ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਦ ਫੋਲੋ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੈਟਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਆਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਰਤੋ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, 15 ਦਿਨ 'ਚ 20 ਦਿਨ 'ਚ ਜੇ ਸੀਵੀਅਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰੋਨਾ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਆ, UK ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਵੇਖੋ 1600 ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਮੁੜੀ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲਾਓ ਤੇ 2000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੋਕ ਮੁੜੇ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾਰਮਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ यूपी बिहार ने भी जब स्टूडेंट्स या अपने लोग वापस मंगाए है तो एसी च नहीं नॉन एसी च। कहने का भाव ICMR की गाइडलाइंस क्लीयरली स्टेट कि जे तुसी एसी वरतना भी है, पहली गल वरतो ना, जे वरतना भी है तो टैंपरेचर जिहड़ा मेनटेन होना चाहिए 24 तो 30 डिग्री ते वेंटिलेशन होनी चाहिए, बंद खिड़कियां वाली नहीं जगह होनी चाहिए। और ये बसा जिन्नियां गईयां सी ओदी तां खिड़कियां खुलदियां ही नहीं सन। और ड्राइवर साहबान आप कह रहे हैं कि जेड़ा टैंपरेचर मेनटेन होया वो 21 डिग्री टैंपरेचर मेनटेन किया, धज्जियां तां तुसीं उड़ातियां। फिर दूजी गल 3500 श्रद्धालु आया और 3500 श्रद्धालु लिए इन्होंने 80 बसां भेजियां। लायो जरा हिसाब की बनता है। सीटां कितनियां? एक वॉल्वो बस च 40 तो 42 सीटां। और इथों खजाना मंत्री साहब ते कईयां ने छरी चंडी विखाई बसां नूं, कहंदे जी आली शान एसी बसां भेजियां, नाल जिप्सी जाऊ, पुलिस वाले जाणगे, एस्कॉर्ट करदे आउणगे। पुलिस वालियां दी लोड़ सी कि डॉक्टर दी लोड़ सी? जिहदी लोड़ सी ਉਹ भेजे नहीं, पुलिस वाले भेजते, उन्होंने भी जान खतरे च पाती। और ਜਿਹੜੇ ड्राइवर भेजे, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ कैप्टन साहब की अपनी ट्वीट है, आ मैं सारिया ट्वीटां कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की विखाउण लग्या। आप पहली वो ट्वीट करते हैं जी महाराष्ट्र CM नूं, ये हैगी जी तरीक ये है 21 अप्रैल। और की कहते हैं कि असी कह रहे हैं कि साडी संगत नूं, मैं एग्जैक्ट पढ़ दियां कि तुहाडे कोल ट्वीट्स हैगियां, मैं कल्ला दे ही देवां, कॉपी दे देंगे। ਉਹਦੇ 'ਚ बेसिकली उन्होंने कहा कि साडी संगत वापस भेजो। फिर अगली देर ये पहली 21 अप्रैल, दूजी आ गई अपना 23 अप्रैल। फिर अगे लिखते हैं अशोक गहलोत नूं कि तैयारी कर लियो, साडे कोई 3000 उथों यात्रु वापस आ रहे हैं, श्रद्धालु वापस आ रहे हैं। फिर 24 अप्रैल किनू लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, I spoke to Maharashtra CM and Cabinet Minister Ashok Chavan today to ensure the pilgrims of Hazur Sahib Nanded do not face any issues. Sending Punjab government buses tomorrow to Nanded। ये ट्वीट कर दिया। और ओही जिदू इन्होंने ट्वीट किया, जिदी ड्यूटी लाई, ओही अशोक चौहान जी इन्हां दियां गल्लां दा पर्दाफाश कर रहे हैं कि जेड़े नंदेड़ च भी हुण 20 पॉजिटिव आए है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ 3500 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਦ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਗਏ ਵਿਦਆਊਟ ਚੈੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 20 पॉजिटिव केसेस आ रहे। मतलब कहने का भाव कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट पंजाब सरकार नूं कोरोना के स्प्रैड लई जिम्मेवार ठहरा रही है। और किथे ना किथे एक गल च अशोक चौहान जी सही है कि 1.25 महीना जिहड़ा उत्थे रहा होवे, जे उहनूं कोरोना हुंदा ते हॉस्पिटल दाखिल कराउणा पैंदा। और उत्थे दाखिल नहीं होए, कल्ला 2 बंदे नंदेड़ दे ये सारे इंसीडेंट तो पहला पॉजिटिव गिने जाते सी, जिन्हां दा तुहानूं सब नूं पता है हू वर नॉट सिख श्रद्धालू। अगली गल ये लास्ट ट्वीट जिथों मैं कह रहा कि मौजूदा हैल्थ मिनिस्टर कोई लफ्ज वरत लो, लफ्ज छोटा रह जाऊगा, ना समझ, बेवकूफ, इलिटरेट, कि जेड़े ये कह रहे हैं 27 तरीक की उन्हां दी चिट्ठी है टू ऑल डिप्टी कमिश्नर्स पंजाब सिविल सर्जनस, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਿਓ। ਜਦ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਟਵੀਟ 'ਚ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, 27 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਸਨ
A quick update from Hazur Shah Namded. 219 pilgrims have already reached their homes and another 643 will reach Punjab starting tonight. आप ही मान गए कि 1000 तक आपदे घरे पहुंच गए और ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਅਪਸੈਟ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਪਏ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਲੜਦੇ ਆ ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਉਹ 43 ਬੰਦੇ, ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਲਾਓ 43-44 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ICMR ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ कि 50% बसेस ऑक्यूपाइड आनी चाहिए, मतलब ऑक्यूपेंसी सीट की 50% होनी चाहिए सी। इत्थे तां 3-3 बंदे एक सीट ते बह के आए ते सुभाविक सी सोशल डिस्टेंसिंग जी। बसां 'च भी धज्जियां उड़ाइयां, निकल के किहड़े रस्ते 'चों आईयां बसां, रैड जोन इंदौर ते कई होर थावां ते जिहड़ियां रैड जोन 'ਚ सी। हर तरीके दी गाइडलाइनस दी जे धज्जियां उड़ाइयां गईयां ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਹ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇਮਸੇਕ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਆਫਟਰ ਐਨ ਆਰ, ਹੋਰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਹੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਿਆਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਭੇਜਤਾ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਚੁਕਾ ਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 27 ਰਾਤ ਨੂੰ। ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ 28 ਨੂੰ ਜਦ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 6 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 6 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਦਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਿਆਣਾ, ਮਦਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤਾ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੋਚ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣੂ ਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ 73-74% ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 15%। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਫਾਰਮਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ CM, ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਟੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ NGOs
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗ ਜਾਓ ਔਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਿੱਖ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਪੋਸਟ ਫਰੈਸ਼ COVID-19 ਥ੍ਰੈਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਐਨੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿਦ ਤਬਲੀਗੀ ਮਰਕਜ਼। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਥਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕਿ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਹੜੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 17 ਘੰਟੇ ਦਾ 1700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦ ਤੱਕ 2 ਕੇਸਿਸ ਹੀ ਸਨ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ 1.25 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਔਰ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਭੇਜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਆਂਸਰ ਦਿਸ। जिस तरह आपने भी बताया कि अशोक चव्हाण ने सीधे और स्पष्ट कल कहा कि जो पंजाब से
के नदेड़ के लोगों ने फैलाया है। बिल्कुल, मैं तो आपको ही क्या बात कह रहा हूं कि जो बातें किसी ऑपोजिशन ने करनी थी वो बातें तो अब महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम नंदेड़ साहब जिले के इंचार्ज सीनियर मिनिस्टर ने आप ही करती हैं कि महाराष्ट्र ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह निभाई। जे कोई रिस्पॉन्सिबल है तो पंजाब सरकार रिस्पॉन्सिबल है। और मैं दूसरी बात कर दूं, 1 लाख से ज्यादा माइग्रेंट लेबर यूपी गई है, बिहार गई है। आपने आज तक यूपी के या बिहार के सीएम के मुंह से ये बात सुनी है कि जिस जगह से वो आए हैं वो लोग जिम्मेवार हैं? दे आर ओनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड हर बंदे को आईसीएमआर की गाइडलाइंस कहती है कि जैसे ही कोई एंटर करे उसको क्वारंटीन करो, उसको टेस्ट करो, अगर वो नेगेटिव आता है तो उसको घर भेजो, पॉजिटिव आता है तो उसको आइसोलेशन में डालो। ये गाइडलाइंस ही नहीं फॉलो, सब तो घर भेज दिए। और सोशल डिस्टेंसिंग के जब आए थे वहां से, क्या सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो हुए? नहीं हुए। एसी बस में लेके आए जो नहीं ले आने चाहिए थे, बस के शीशे नहीं खुलते थे, जो गलत है, अगेंस्ट ऑल नॉर्म्स तो काम कर दिया। और उनकी जान आज खतरे में डाल के श्रद्धालुओं की अब ब्लेम गेम शुरू कर दिया। जो 20 लोग थे, 20 लोग वहाँ पर गुरुद्वारा साहब में पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, उनके टेस्ट हुए हैं, श्रद्धालु तो वापस आ गए हैं, लेकिन जो ड्राइवर और कंडक्टर वहाँ पे रुके हुए थे उनके कारण उनकी जान को बड़ा खतरा पैदा हो गया। देखो वो बिल्कुल बात, और मैं बार बार कह रहा कि आज भी बेनती करदा जी पंजाब ते पंजाबियां दे भले वास्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं बेनती करदा कि आप ये हेल्थ की जिम्मेवारी साਂਭ लो। और बलबीर सिद्धू जी नूं बेनती करदा कि आ तरस करो, रहम करो पंजाबियां ते साडे सारियां ते। ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਲ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕਹਿ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਬਲਾ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿੰਬੜੋ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਡਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਕਿਸੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ? ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਓਨ ਰਿਸਪॉन्सिबिलिटी। और जे वापस आके कोई कमी पेशी आ रही है, दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये भाई साहब तो कमरे के अंदर ताला ला के बंद होके अंदर बह गए, नज़र बंद हो गए। ये मिशन फतेह नहीं कर सकना, मिशन फेल हो रहा है और बुरी तरह फेल हो रहा है। और वह एको ही एक कारण है इन्हां दी कमी पेशियां, हेल्थ मिनिस्टर की अगवाई। देखो संगत नूं वापस लियाउणा साडी जिम्मेवारी है जी। असीं तां अज भी कहने आ कि असीं आपदी जिम्मेवारी नूं ओन करदे आ कि हाँ असीं गए, अमित शाह जी कोल गए, असीं हर जगह इस गल की जिम्मेवारी चुकी कि साडे पंजाबी आ, साडे भरा भैन है, साडे महान तख्त श्री हजूर साहब च वो मत्था नतमस्तक होण गए सन। 1.25 महीना हो गया, संगत मुड़ना चाहुंदी, साडी जिम्मेवारी है उन्हां नूं वापस लियाउणा। और असी अज भी नहीं भज रहे जिम्मेवारी तो। जे सरकार अज भी कह दे कि साडे वस दा रोक नहीं, असी सेवा संभाल तो हर चीज़ उन्हां लई करन लई तैयार है। और कई गुरसिख आपदी जिम्मेवारी निभाउण नूं तैयार है। दुनिया भर च गुरसिखां दी लंगर भावना, सेवा भावना की सिफत हो रही है। और अफसोस की गल है कि पहला NRI के खिलाफ तो हुण गुरसिखां के खिलाफ, गुरु के सिख जिहड़े श्रद्धालु आए आ तख्त श्री हजूर साहब के खिलाफ कांग्रेसी के लीडर 10 जनपद तो साजिशां शुरू हो गई ने। दिग्विजय सिंह का की मतलब है जी इत्ते टिप्पणी करना? हू द हेल इज ही एक्सेप्ट अ पॉन इन द हैंड्स ऑफ द गांधी फैमिली, नोबडी एल्स। असीं उहनूं मनदे ही कुछ नहीं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है बार-बार कई नेताओं द्वारा, लोगों द्वारा भी कि तब्लीगियों के बाद इसके कारण पंजाब के लिए बड़ी समस्या पैदा होगी। मैं बार बार कह रहा हूं जी कि साडे भरा भैन ने जी, और साडी पंजाब दी ओ जिम्मेवारी है सरबत दे भले दी अरदास करन वाले, तख्त श्री हजूर साहब च नतमस्तक होण वाले, चप्पे चप्पे च जिथे साहिबे कमाल 10वें पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरण पए होण, उस धरती नूं चुम्मण वास्ते, नतमस्तक होण वास्ते, सिजदा करन वास्ते
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੁੜੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨੌਨਸੈਂਸਿਕਲ ਜੇ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ ਜੀ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦਾ? ਹੋਰ ਡਜ਼ਨਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ABC, ਹੈਲਥ ਦੇ H ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ M ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਹੂ ਦਾ ਹੈਲ ਇਜ਼ ਹੀ। ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਨੌਨਸੈਂਸਿਕਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਯਾਰ ਲੀਡ ਫਰਮ ਦਾ ਫਰੰਟ, ਟੇਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਤੋਂ ਹਟੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੋ। ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਲਾਂਬੇ ਕੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਝੇ 'ਚ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੱਤ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਵਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ? ਕਮਰੇ ਕੱਲੇ 6000 ਕਮਰਾ, ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਦੈਮ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਓਨ ਯੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਲੀਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਰੰਟ। ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਤਾ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਫੇਲ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫੋਲੋ ਅਪ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਚੰਗਾ ਕਿ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਡੈਥ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ? 2। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ 100। ਸਾਰੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬੈੱਡ 'ਚ? ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ 100। ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝੋ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ? ਸਵਾਏ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਇਹ ਰੌਲੇ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਲ ਵਾਜ਼ ਵੈਲ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ 300 ਬੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਲੱਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ 6000 ਕਮਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਾਹ ਛਕ ਲਓ ਜੀ।